जी प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं महेंद्र बिश्नोई कलम अकैडमी पंजाब के यूट्यूब पर सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। जिस प्रकार आप पढ़ रहे हैं पंजाब लाइब्रेरी की तैयारी वास्ते, ये मेरी 5वीं क्लास है। इस ते मैं तुहानूं जो है क्लासीफिकेशन वर्गीकरण और कैटलॉग प्रसूचीकरण के बारे में जो है इसे सिखावांगा तुहानूं। सब तो आपां गल करिए, अज आपां सारा प्रिंटेड रूप दे विच नहीं, रिटन रूप दे विच सारी चीज़ां आपां सीखांगे। सब तो आपां पहला गल करिए लाइब्रेरी साइंस की। किस दी गल करांगे? लाइब्रेरी साइंस विषय की आपां गल करिए। लाइब्रेरी साइंस अपना सब्जैक्ट है। की है? लाइब्रेरी साइंस अपना सब्जैक्ट है, लेकिन ये जो सब्जैक्ट है ये किस श्रेणी दे विच आउंदा है? लाइब्रेरी साइंस तां आपां गल करिए ये आउंदा है टैक्नीकल की श्रेणी विच। किस दे विच? टैक्नीकल दी। टैक्नीकल की श्रेणी दे विच इसनूं शामिल किया जाता है। टैक्नीकल की गल करिए तो इसनूं पंजाबी दे विच तकनीकी कहा जाता है, या तकनीक इनूं आपां कहिए तो तकनीकी श्रेणी दे विच इस विषय नूं शामिल है वो किया जाता है जी। लेकिन गल करिए टैक्नीकल की की अर्थ है? टैक्नीकल का मतलब होता है जो व्यक्ति जो कम कर रहा है उस विच मुहारत सिद्ध हुए। सपोज 2-4 एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझावांगा टैक्नीकल की हुंदा है। जे आपां कंप्यूटर खराब हो जाने उसके कोल आपां नूं ज्ञान नहीं है, जो तकनीकी है उहदे कोल लेके जाने, बालां दी कटिंग करानी है नाई कोल जाने, बाइक की सर्विस करानी है तो मिस्त्रियां कोल जाने। ये जो चीज़ जिसनूं आपां पता है कि व्यक्ति ये काम करता है ये सही कर दूगा उसनूं तकनीकी कहा जाता है। इसी प्रकार लाइब्रेरी भी की हुंदी है, एक तकनीक की विषय की श्रेणी विच इस विषय नूं शामिल है वो किया जाता है। तकनीकी विषय की आपां गल करिए, एक लाइब्रेरी दे विच तकनीकी ये सैक्शन होंदा है। तकनीकी की होंदा है? सैक्शन, मतलब तकनीकी विभाग इसको कहा जाता है। एक लाइब्रेरी नूं सुचारू रूप दे विच चलाउण दे लई कई जो विभागां दे विच इन्हां दी वंड कीती जांदी है। जे सपोज करिए आपां बैंक दे विच जाने आ, बैंक दे विच आपां नूं कई प्रकार के विभाग मिलते हैं। जिवें आपां कैश डिपोजिट, कैश विड्रोल्स, चैक डिपोजिट्स, ये जो वाउचर प्रिंट और सारे अलग अलग विभाग होंगे। उस विभागां मतलब वंडन का अर्थ यही होंदा है कि काम नूं सुचारू रूप दे विच कीता जावे। इसलिए लाइब्रेरी विच भी जो तकनीकी विभाग होंदा है उस द्वारा ये काम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अते कैटालॉगिंग दा कीता जांदा है। लेकिन इस दे विच देखो तकनीकी विभाग लाइब्रेरी विच तकनीकी सैक्शन दे कोल दो काम होंदे ने। की होंदे ने? दो काम होंदे ने। एक क्लासिफिकेशन होता है जिसनूं आपां वर्गीकरण कहा जाता है। क्लासिफिकेशन होंदा जी, एक क्लासिफिकेशन होता है, एक कैटलॉग होता है, एक कैटलॉगिंग होता है। कैटलॉगिंग इस विच शामिल किया जाता है। तकनीकी दे विच आपां गल करिए, इस तो इलावा एक काम तकनीकी रूप विच होर होंदा है जो होंदा है बुक बाइंडिंग। की होंदा है? बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग का काम जी, किताबां दी जिल्दबंदी करना। लेकिन ये याद रखना है कि ये काम इस विभाग का नहीं होंदा, तां किसदा होंदा है? बकायदा बुक बाइंडिंग सैक्शन बनया होंदा है। की होंदा है? बुक बाइंडिंग विभाग है वो इस दे विच बनया हुआ होंदा है, उसके द्वारा ये काम है जो किया जाता है। गल चल रही है अपनी क्लासिफिकेशन अते कैटालॉगिंग किसकी आ रही है? मैं तुहानूं दोबारा समझा देना। जो लाइब्रेरी साइंस साडा विषय है वो खुद जिहड़ा सब्जैक्ट है वो तकनीकी श्रेणी दे विच आउंदा है। लाइब्रेरी दे विच क्लासिफिकेशन अते कैटालॉग नूं सुचारू रूप दे विच करन दे लई टैक्नीकल सैक्शन बकायदा तकनीकी विभाग बनाया जाता है, जिसके द्वारा ये काम है जो किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक मैं तुहानूं ये भी गल कही है कि जो बुक बाइंडिंग का काम है किताबां की जिल्दबंदी करना, इसके विच बुक बाइंडिंग करने लई कुल 8 प्रकार की प्रक्रिया लगती। की प्रकार? 8 प्रकार की प्रक्रिया लगती है, जिसके विच पहला होंदा है कोलैक्शन, मिलान करना। इस तो अलावा अगे 8 ऐसे स्टेप चलते हैं जिसके विच इसनूं शामिल है जो किया जाता है। तो सब तो पहला आपां गल करांगे क्लासिफिकेशन की। किसकी गल करांगे? सब तो पहला आपां क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है वो पढ़ांगे जी। शब्द आ रहा है क्लासिफिकेशन। की आ रहा है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन नूं पंजाबी दे विच वर्गीकरण कहा जाता है। की कहा जाता है? वर्गीकरण इसनूं कहा जाता है। वर्गीकरण शब्द की आपां गल करिए तो वर्गीकरण शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द क्लासिस तो बनया। किस तो बनया है?
ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਲਾइब्रेरी क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशंस, मॉडर्न क्लासिफिकेशन होए या ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾइब्रेरी क्लासिफिकेशन ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਲਾइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਵਿਨ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਲਵਿਨ ਡੇਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸੂਟ ਡੇਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾइब्रेरी ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1873 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ DDC ਡਿਵਿਡ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1876 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 23 ਸੰਸਕਰਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 19ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ 1979 ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਸੰਪत्ति ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ। ਕੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤੂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾइब्रेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾइब्रेरी ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਯਦि ਪੁੱਛੇ ਮਾਡਰਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾइब्रेरी ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਲਵਿਨ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਲਵਿਨ ਡੇਵੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਲਵਿਨ ਲੂਈ ਕੋਸੂਟ ਡੇਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸੰਪत्ति ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ CC ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धतियां ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ CC ਅਤੇ ਇੱਕ DDC ਦੀ। CC ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ 1900 ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ, ਡਾਕਟਰ SR ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਮਾਮ੍ਰਿਤਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਅਈਅਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1933, 1939, 1950, 1952, 1957, 1960, 1963 ਅਤੇ 1987 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 6ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1963 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 6 ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ 1963 ਈਸਵੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ 42 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਲਾइब्रेरी ਸਾਇੰਸ, ਬੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਡਬਲੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, जेड ਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਡ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨ 1987 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 6ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਦਰਾਸ ਲਾइब्रेरी ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਮਦਰਾਸ ਲਾइब्रेरी ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1963 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਨ 1987 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰਦਾ ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਇੰਡੋਸਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾइब्रेरी ਸਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 1963 ਈਸਵੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ 1963 ਈਸਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ 1963 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PMACT ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PMEST। P ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਮਾ, M ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੋਲਨ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਡੋਟ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੋਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 6 ਅਤੇ 6D ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1963 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੋਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪद्धति ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ DDC। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, DDC। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਡਿਵੇ ਡੈਸੀਮਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੇ ਡੈਸੀਮਲ क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स है जी। कि ना है, रिलेटिव इंडेक्स है, रिलेटिव इंडेक्स है। इसका प्रतिपादन होता है कोई चीज जो है रख के अपने कोल रख लेना। 1873 ईस्वी विच इसका प्रकाशन किया गया सी अते 1876 ईस्वी विच इसका पहला संस्करण है जो प्रकाशित किया गया सी जी। 1876 तो लेके 2011 ईस्वी तक इसके कुल 23 संस्करण जो है प्रकाशन, इसके 23 एडिशन का प्रकाशन जो है हो चुका है। इस समय आप 1979 के 19वें संस्करण का असी प्रयोग कर रहे हैं जी, संस्करण का प्रयोग कर रहे हैं। इसका पहला संस्करण सी वो 1876 ईस्वी के 44 पेजेस का प्रकाशन किया गया सी। इसका जो दूजा नाम सी जो DDC का पूरा नाम है, इसके सैकेंड एडिशन उत्ते आधारित है जो अज भी उसी रूप के चल रहा है। DDC के आप गल करिए तो 14वें संस्करण तो टेबल्स का प्रयोग शुरू किया गया सी अते इस दे 22वें संस्करण के एक टेबल नंबर 7 है जिहदा नाम है परसनस, उसको हटा दिता गया है। ये क्वेश्चन हुणे PSSB एग्जाम ने पूछा है कि DDC के 23वें संस्करण में कुल किन्ने टेबल्स का प्रयोग किया जाता है, तो 6 प्रकार के टेबल का प्रयोग होता है। किन्ने प्रकार के, 6 प्रकार के टेबल्स का प्रयोग इस किया जाता है जी। इससे आप गल करिए इसका प्रयोग विश्व के सब तो ज़्यादा है जो इस समय DDC का प्रयोग हो रहा है। लेकिन डॉक्टर शहरी रामामृता रंगानाथन ने गल कही सी कि एक दिन रंगानाथन युग भी आएगा, तो ये भी चीज़ इस शामिल है जी। इसके अलावा आप गल करिए ये सी मुख्य वर्गीकरण पद्धतियां जिन्हां दा आपां प्रयोग करिया। इस तो अलावा गल करिए कैटलॉग की गल करिए तो इसनूं प्रसूचीकरण किया जाता है। की कहा जाता है, प्रसूचीकरण किया जाता है। कैटलॉग खुद ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका, ग्रीक भाषा के शब्द केटा प्लस लोगोस तो बनया है। किस तो बनया है, केटा धन लोगोस तो इस शब्द का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग कैटलॉग का प्रयोग कार्ड बनाने के लिए किया जाता है। किस विच, कार्ड बनाने के लिए इस विच किया जाता है। जदों लाइब्रेरी का वर्गीकरण हो जाता है उस तो बाद कार्डां नूं तैयार किया जाता है। इस दे विच
सी ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ DDC ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ AACR 2R 1988 ਈਸਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਟਲੋਗਿੰਗ ਕੋਡ ਰੂਲ 2 ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ 1988 ਈਸਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 5 ਸੰਸਕरण ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 5 ਸੰਸਕरण ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਸੰਸਕरण ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ CC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ AACR 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਲਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, CC ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ DDC ਦੇ ਵਿੱਚ। DDC ਦੇ 15 ਸ਼ੋਰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ? 15 ਸ਼ੋਰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲੌਗਿੰਗ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਚੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੋ ਹੈ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਜੋ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।